Hi Akshay. And this is a session about the Bhajagovindams we have. No serious numbers, no serial number. So this is section 252 probably. Okay. This is a series of sessions where I am trying to go as thermonuclear on these Bhajagovindams as possible. Of course, they are protected, so they will keep claiming nothing is true. But let me go as thermonuclear as possible on these two Bhajagovindams, okay? Let's start the session. Goldstein, Yes, Mr. Stark. give me a fat beat to beat my buddy's chest. Showtime, a-holes! All right, let's do this one last time. Hi, Akshay. So, before we move to Sriram Colony Sanatorium, we lived in Krompet. Krompet is the next railway station where currently there is Sarana stores, Pothis, everything. బాడిగ ఇంట్లో దా ఉన్నాం అక్కడ. మల్టీ పోర్షన్స్ ఉన్నింది అక్కడ. అప్పుడు ఉంది ఇల్లు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉండేట్టుగా నాకు ఫీలింగ్. ఇప్పుడు ఇల్లు చిన్నది అయిపోయినట్టుగా నాకు ఫీలింగ్. ఇంట్లో ఒక దాంట్లో ఉన్నాం. ఆ ఓనర్కి ఒక ఆయన కొడుకున్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ హీ వాస్ ఓన్ సన్ ఆర్ అడాప్టెడ్ ఆర్ నైబర్ రిలేషన్ సన్, బట్ హీ లివ్డ్ విత్ దమ్. He himself was like a bald guy. He was young guy, but he was a bald guy. తల్ల ఏం జుట్లేదు ఉన్నాడు. He got married. Okay. And that lady came and they were living in the house next. Okay. అది ఒక కాంప్లెక్స్గా ఉన్నాం. You cannot really describe it. You have to see it to understand that. It had a well, couple of common toilets, couple of common bathrooms. అదొక మారిగా ఉన్నది. మన చారు రూపాకి వచ్చినాక షీ స్టార్టెడ్ హర్ ఓన్ థియరీ. హర్ థియరీ వాజ్ దట్ ఈ పప్పు సారు ఈస్ హిట్టింగ్ ఆన్ దట్ న్యూలీ మ్యారీడ్ లేడీ అనేసి. That lady was nothing like so special or anything. If I think about it, she wasn't like really looking any special or behaving any special, different or anything like that. Okay. The only thing you can say about her is that she was fair looking, in the sense she was not dark skinned. And probably you can say that she was how to put it politically, ఒలుపు షూస్ అని పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెనాట్ రియలీ సే దట్ షీ వాస్ సెక్సీ అని కూడా చెప్పను. ఒలుపు షూస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ద క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ వర్డ్ యూ క్యాన్ యూస్. దట్స్ ఆల్. షీ వాస్ నథింగ్ బియాండ్ దట్. మన చారు రూపాకి మై హస్బెండ్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఉమెన్. ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ఫైటింగ్ విత్ దెమ్.
It started slowly and then it became like a major fight. Amma, ఈ పప్పు చారు వచ్చి he was already a person who was abusing lot of neuro medication. Okay, he used to have amphetamines almost on an everyday. Amphetamines are like this Valium and things like that. Okay, he used to have that amphetamines almost every day. He had a nervous problem, so he was not even using it, he was properly abusing it. You cannot be on a dose of amphetamines for so long and expect nothing to happen to you. If anybody is surprised that he has a dementia problems now, you can easily trace it to that. Okay, he has been abusing those drugs for a long time. He used to take Triptanol, which is also a kind of an sleep inducing amphetamine. I don't know whether, but he used to have a proper amphetamine also, equivalent to Valium. He used to have that. I don't know what is the name of that. ఒకటి Triptanol, ఇంకొకటి other thing was the even more horrible thing. ఇదేం చేసింది, ఒకదేనేమో నేను చెప్పిన మాట వినలేదు ఎవరు. దిస్ గై కీప్స్ ఆన్ హిట్టింగ్ ఆన్ దట్ ఉమెన్, సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ డోస్ ఆఫ్ దిస్ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ అని చెప్తే ఆ ఎల్లో ట్యాబ్లెట్స్ ఒక డబ్బా ఉంది, ఆ డబ్బా మొత్తం తినేసింది. అండ్ దెన్ షీ ఆటోమేటిక్లీ ఫెయింట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ సో మచ్. సో దాన్ని ఎత్తుకొని పరిగెత్తినాం. నాన్న ఎత్తుకొనేసే హాస్పిటల్కి పోయినాక హర్ హోల్ స్టమక్ వాస్ పంప్డ్ అవుట్ and then she recovered. Okay, if I was an adult at that point of time and if this case came to me saying that this guy is hitting another woman and he say, I would have laughed my ass off. Okay, primarily because this Pappu Charu can be defined as he was a knowledgeable guy. He was an intellectual whom I will not agree as intellectual, but he was a knowledgeable guy. But he was also a coward and a conjuice. A coward and a conjuice is never going to hit on other woman for anything. Okay, he is a proper conjuice. Conjuice like he is he will define, he will come in the quintessential definition of conjuice. He is not going to hit on other woman. If somebody came to me and gave that complaint to me, I would have laughed my ass off. This guy is not going to hit on other woman. And he is a coward. He is not going to do that. Okay, I have seen him talk to people where he had an upper hand. Even then he will not really raise his voice. Okay, intlo he will raise his voice and shout, but outside I have never seen this guy even raise his voice. That kind of a gutless conjuice is never going to hit on other woman. Parking aside what people know about him, okay, ఈ చారు రూప ఎంత జగడం వేస్తాడని తెలిసిన ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే 4th స్టాండర్డ్ 5th స్టాండర్డ్ అంతా వేసింది జగడం. 5th స్టాండర్డ్లో ఆల్మోస్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి టైంలో రోడ్లో పెట్టుకొనేసి అందరినీ తిట్టిపోసింది. It is a pure fictional theory. She didn't have a proof. She did not see this guy, look at her, talk to her, forget flirting with her or hitting with her. This guy doesn't even do that. He's a coward. He's a gutless guy. Okay, you don't have to worry about such people. She doesn't have any proof. But she kept on shouting and shouting and shouting. అప్పా పెద్ద జగడం జరిగింది. 4 ఇండ్లు చేరి అందరూ కొట్టుకున్నారు. ఇటపక్క చెప్పులు రాళ్ళు అన్నీ వేసి కొట్టుకున్నారు. అనేక మూట అంతా కట్టుకునేసి ఒక సంచులు వేసుకునేసి నన్ను అమ్ములుని తొడుక్కునేసి స్ట్రైట్గా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పోసింది. అట్ దట్ టైం వీళ్ళ అన్న
ద బాల గురువప్ప అని చెప్పినాను కదా, he was not doing so well. He had his own business, but he was struggling in his own business. Okay, అక్కడికి పోయింది ఆయనకులా మనసు కష్టం. ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు కూర్చునేసిందే మనం ఎట్లా బతకపోతాము అమ్మా. షీ వాస్ లైక్ నీకు ఏమిటి వాడి ఇంటికే పోను, వాడు అట్ట మరి చెడ్డోడు, వాడు మొప్పి, వాడు పొరంపోకి, వాడు అందరినీ చూస్తా ఉన్నాడు, నాకు రెండో పెళ్లి చేసుకోపోడొస్తాడు అమ్మా. ఏదో చెప్పుకుంటా ఉండదు ఏమా. When you are in that age, you will be thinking, because she is crying, she is probably got some truth in it. Okay, if I look back now, even by 10th standard, I know this lady is going to constantly shout at people. Okay, ఆయనకు ఒక మనసు కష్టం, ఏం చేస్తాంలే అనేసి ఆయన లోపలికి పోయేసి వాళ్ళ అమ్మతో కూడా ఏడస్తాడు. అమ్మా నాకు అమ్మమ్మ అవుతుంది అంత ఏడస్తాడు, ఏంది మా ఈ పిల్లి చోటు కూర్చునేసింది అని చెప్పేసి. She did not relent at all. She did not relent. ఏడ్చి సాధించి అందరినీ ఏడిపించి అనేక ఒక 10 దినాలు అయినాక నాన్నే వచ్చి జ్యోతి అని తడుకొని వచ్చి ఇద్దరు మాట్లాడినాక మనం మా ఇల్లు ఖాళీ చేసుకునేసి శ్రీరామ్ అదే శానిటోరియం పోడొస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక అనేక ఏమో దీనికి వారు గెలిచినట్టుగా వచ్చింది. షీ డజంట్ మైండ్ లూసింగ్ ఎ బ్యాటిల్, దట్స్ వై ఐ టెల్లింగ్ యూ. షీ డజంట్ మైండ్ లూసింగ్ ద బ్యాటిల్, షీ విల్ విన్ ద వార్ at whatever be the cost to whatever person. She doesn't care about it. Okay, I mean, if somebody was an adult who knows this guy, if I was the adult at that time and if I was actually watching this fight as a third person, I would have definitely like laughed my ass off. Okay, you cannot accuse this guy of such things. Okay, you can accuse him of not paying a hotel bill or not paying for a train charge. You can accuse him of all conjuice activities, but this guy is gutless to hit on women. లంజా ముండ సాధించి నాశనం చేసింది. నేను 5th స్టాండర్డ్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉందనేసి నేను 5th స్టాండర్డ్లో నాకు టీసీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఉన్నాను. అమ్ములోకి టీసీ అవసరం లేదు, షీ హాస్ 3rd స్టాండర్డ్. సో అమ్ములు వాషర్మెన్ పెట్టలోనే ఉండింది. 5th స్టాండర్డ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అలాగా రాసి మేము శానిటోరియం పోయి శానిటోరియంలో బాడీకి ఇల్లు తీసుకునేసే అక్కడికి మూవ్ అయినాం. If she sees this, she will definitely not show it to you. I don't think you will ever see any of these videos. అడిగి చూడు, నీ దగ్గర ఒకే ఒక ప్రూఫ్ ఉందా? నువ్వు ఈ ముసలోడు కాదు అప్పుడు ఈయన ఇంకొకరిని చూసినట్టుగా నీకు ప్రూఫ్ ఉందా? మాట్లాడినట్టుగా ప్రూఫ్ ఉందా? నవ్వి మాట్లాడినాడా? ఏదన్నా చేసినాడా? ఏమీ చేయలేదు కదా. నీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉందా? ఎందుకోసరము ఊరినంతా సాధించి ఊరినంతా నాశనం చేసి ఊరినంతా ఏడిపించినావు? ఏమా లేదు నాకు ఎవరో ఒక జోషిగాడు చెప్పినాడు నా మొగుడికి 2వ పెళ్ళి ఉంటుందనేసి, దానివల్ల అనుకునేసి నేను చేసినాను. నేను చేసింది తప్పే కాదు, దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చినావు. లంజా ముండా, if she thinks she wants this, she will fucking achieve it regardless of who she is torturing, and that's exactly what our family is going through now. ముండా ఒక్కరిని బతికించింది లేదురా ఇది. Once we went to sanatorium, we lived only for 1 year in that number 2 శ్రీరామ్ కాలనీ, ఆ ఫ్రంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు హోటల్గా ఉండే ఇల్లులో. అండ్ దెన్ ఈ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేసే ఇంటికి వచ్చేసినాము. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కరెంట్ కూడా లేదు. అండ్ వీ మేనేజ్డ్ అట్ ద టైమ్. దోస్ థింగ్స్ వర్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ బిగ్ థింగ్. వచ్చేసినాము, ఇంట్లోదా ఉన్నాం. ఈ ఇంటికి వచ్చినా కూడా అదే మరి అరుస్తూ ఉండింది. అది ఇంకా కేవలంగా ఉన్న అరుపు. अब अपना टाइम शुरू. Let's go. My son.
శ్రీరామ్ కాలనీలో ఇప్పుడు కింద ఇంట్లో వాట్ యూ సే ఫ్రంట్లో కడపరాయి దగ్గర నాన్న యూస్ టు టేక్ ట్యూషన్స్ ఫర్ స్కూల్ 11th standard 12th standard స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. పక్కిళ్ళు అంటే ఆన్ ద రైట్ సైడ్ దెర్ ఆర్ 2 houses, రైట్, విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ అస్. ఒక దాంట్లో దేర్ యూస్ టు బి అన్ రిటైర్డ్ కపుల్. That couple had one daughter. She was a 20+ old lady. She was not married. She used to live there. వాళ్ళ బాడీకి వచ్చే ఉండారు అక్కడ. That unmarried lady, when she is sitting outside her own home, okay, she is trying to hit on this guy అనేసి, వీళ్ళ హస్బెండ్ని అనేసి చారూప నెక్స్ట్ థియరీ స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండారు, ఈయనకి ట్యూషన్ చెప్పిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ట్యూషన్ చెప్పించేటప్పుడు హీ విల్ బీ ఇన్ ఫ్లో కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఓకే, lot of things which he says others will not understand because he will talk at a slightly higher level, and the student level he will not interact. Okay, he will talk at a slightly higher level, and that creates confusion for people when they are listening to him. They don't know what they can't understand it properly, but he will be in a flow. ఆయన మాటకి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పేసుకుంటున్నాడు. ప్రతి దినము వాళ్ళని తిడతా ఉండింది పక్కింటోళ్ళని. ఒకసారి అయితే ట్యూషన్ చెప్పించేటప్పుడు మధ్య పైన కూర్చునేసి అరుపు అరిచింది, అరిచింది. If you look at that lady, she was unmarried, but even if you have to say nicely about her, she was obviously fat. Okay, if a guy is linked to somebody like that, okay, the first reaction from the guy will be, in which hell did I win this prize? And as that, I mean, she was a fat lady. You are not going to hit on such a person. I mean, at least if she was like a good looking, fair, thin, lean, some degree of smartness, ఏదైనా ఉండింది, and then if the guy is linked, the guy can feel happy. She was a fat lady. If somebody links me to somebody like that, I will be thinking, in which hell did I win this first prize? పెట్టుకొని బట్టి తిట్టిపోసింది. నాన్నలా వీళ్ళని పంపించేసే, నేను ఇంకేమీ ట్యూషన్ చెప్పించిందని చెప్పేసి లోపల వచ్చి క్వశ్చన్ వేసినాడు. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు. వాళ్ళు కొంచెంసేపు అరిచినారు, అనేక లోపలికి పోసినారు. వాళ్ళు బాపనాలు అనుకుంటా, వాళ్ళు లోపలికి పోసినారు. అనేక మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా తిట్టుకున్నారు, అది ఇది చేసుకున్నారు. అనేక షీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దే ఆల్సో గో టు ది సాయిబాబా భజన్. సాయిబాబా భజన్లో వాళ్ళని తిట్టేది ట్రై చేసిందే. వాళ్ళు ఏం కనుక్కోలే, వాళ్ళకి అసింగంగా ఉండదు. You see, at one point, at one end of the thing, they have an adult daughter who is not married, and other end there is this lady who is shouting at something that that unmarried girl is hitting on her husband. వాళ్ళకి అసింగంగా ఉండదు. దే ఆర్ వెరీ అషేమ్డ్. మనకేంది ఇట్ అయిపోయిందని వాళ్ళు అసింగపడతా ఉంటారు. వాళ్ళని సాయిబాబా గుడిలో చూసినాక అనేక షీ సార్ట్ ఆఫ్ కూల్డ్ హర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్. And I think after that lady got married and she went out, and they also vacated the family and went out, vacated that house, they went out. Okay, oka proof. Can she find one single proof that this guy was hitting on that woman? Can she find any proof like that? Think about it.
This guy goes to work, goes to college, he travels and comes back and all that. Which sensible, average, intelligent guy will try to hit on a woman right next door? He has n number of opportunities which he can do without raising any suspicions at home. ఓకే, అదంతా దీనికి అంత ఆలోచన బుద్ధి లేదు దీనికి. ఏమా ఇప్పుడు రాసింది కదా మనకోసం ఒక లెటర్, ఇండిస్క్రిమినేట్లీ టార్చరింగ్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హెరాస్మెంట్ అనేసి. ఆన్ వాట్ ప్రూఫ్? ఏం లే, ఇది అనుకునింది, డిసైడ్ చేసింది, సో జరిగి తీరారు. అమ్మా ఎందుకోసం రాసింది, ఎందుకోసం అప్పుడు అరిచింది? ఏదన్నా ప్రూఫ్ ఉందా? కొంచెమన్నా ఒక చిన్న హింట్ అన్నా ఉందా నీ దగ్గర? ఏముండదు. అయితే కూడా మేము ఎవరిని బతకనివ్వం. మేము కానీ ఇంకొకరిని బతకనిచ్చేసినామంటే అది మాకు చాలా అవమానం. మేమంత లేసుగా ఎవరిని బతకనివ్వము. అమ్ముండ బతుకో దీని బతుకు అందరిని తిట్టిపోసినాం. నాకు ఏమే తెలియదు, నేను చాలా గట్టి, నేను అమాయకులు, నాకు ఏమే తెలియదు, నన్ను అందరి మాట చెప్పేస్తూ ఉంటారు, నేను ఎప్పుడు భజగోవిందం 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 అని బతికే మనిషి. భజగోవిందం భజగోవిందం అని బతికే మనిషిని. గురువునే కేవలం కదా మాట్లాడింది ఇది. ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్. వీళ్ళ గురువునే, ఈమెకి చారు రూపాయలు పేరు ఇచ్చిన గురువునే ఈమె ఎంత కేవలంగా మాట్లాడడం అంత కేవలంగా కదా మాట్లాడుతూ ఉండింది. ఇప్పుడు indiscriminate, intolerable mental and physical harassment and torture in our ripe and old age. One proof, ఒకే ఒక ప్రూఫ్. వన్ ప్రూఫ్ దట్ ఐ యాక్చువల్లీ స్టోల్ మనీ ఫ్రమ్ యూ గైస్. ₹2 దొంగలు ఇచ్చినాను అనేసి నాకు ప్రూఫ్ ఇవ్వండి. ₹2 దానికి పైన అడగల. ₹2 ₹2 దొంగలు ఇచ్చి ఎత్తుకొని పోయేసి ధ్వంసంగా చేసిన దానివల్ల మాకు భయభ్రాంతి భీతి వచ్చి మాకు వచ్చలు పీలు వచ్చేసింది. దానివల్ల మేము ఇది రాసినాము. ఇన్ అవర్ రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్. ఇది కాదు నీకు రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్. 90 ఏళ్ళకి వచ్చల్లో పీల్లో మునిగి ఉంటావు. అప్పుడు నీకు రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్. అప్పుడు నీ పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా నీకు తెలియదు. అప్పుడు నీ రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్. అప్పుడు ఆలోచించు, అట్లీస్ట్ చేసింది రైటా, చేసింది తప్ప, మనం చేసిన దానివల్ల ఎన్ని కాపురాలు నాశనం అయింది, మనం మాట్లాడిన దానివల్ల మన కొడుకునే నాశనం చేసేది ట్రై చేస్తా అంటామే. ఆలోచించదు. షీ విల్ కంటిన్యూ టు redefine the problem statement that she is still the victim. She is got to have sympathy card. జీవితంలో ఒక్కసారి ఒకరిని నమ్మింది లేదు ఇది. ద ప్రైమరీ రీజన్ ఈజ్ షీ గ్రూ అప్ ఇన్ ఎ ఫాదర్లెస్ హోమ్. నాన్న అనే కాన్సెప్టే లేని కొంపలోదా బతికింది అది. దానివల్ల నాన్న వల్ల ఫ్యామిలీకి ఏమి ప్రయోజనమో తెలియదు దానికి. షీ విల్ కాన్స్టెంట్లీ స్ప్యూ వెనమ్ ఆన్ హర్ ఓన్ హస్బెండ్ టు మీ. వాళ్ళ మొగుడిని నాకు తెలిసి 30 ఏళ్ళు తిట్టిపోస్తున్నాను. నా దగ్గర 30 ఏళ్ళు తిట్టును. వాడు వల్ల నేను ఏమమ్మ అయిపోయి ఉండేవాడిని, నన్ను ఇట్టమారిగా వచ్చి నేను ఈ కొంపలో మాటుకునేసి నేను కష్టాలు పడుతూ ఉంటాను. దీనికి చదువు రాలే, బుద్ధిలే. ఇంకొకరు చెప్పిన మాట వినదు. ఏదన్నా ఎవరైనా ఇచ్చినారంటే చి టూ అనే మారిగా మాట్లాడను. నాకు తెలిసి నీకు డిసిప్లిన్ ఉండిందిలే. అయితే ఇంకొకరిని ఎంత కేవలంగా మాట్లాడను అంత కేవలంగా మాట్లాడను. ₹2 దొంగలు ఇచ్చినాననేసి భగవంతుడి ముందర కాడికి పోయేసి, భగవంతుడా, the indiscriminate and intolerable mental and physical torture and harassment in all possible ways, demanding to transfer our entire movable and immovable properties in her name, in his name అనేసి రాసినావే, దానికి ప్రూఫ్ ఉందా? వాడు అడిగినాడా?
నువ్వు నాకు ఏ మంచే చేసింది లేదికి దీనికి సంబంధం ఉందా? వాడు నువ్వు ఏ మంచే చేసిందే లేదన్నావు, దానికి దీనికి సంబంధం ఉందా? అమ్మా ప్రూఫ్ ఉందా? ఏం ప్రూఫ్తో ఇది రాసినావు అడిగి చూడండి. అయ్యయ్యో నన్ను బెదిరించేస్తున్నారు, నేను ఎవరు ఏమ్మా, నేను నా గురువు దగ్గర చారు రూపాగా బతికిన మనిషి, నన్ను బెదిరించేస్తున్నారు, నేను అట్టనే పచగోవిందం పచగోవిందం అని బతికిన మనిషి, నన్ను బెదిరించిన వాళ్ళు బాగుపడరు ఏమా అన్నీ చెప్పేసి, ఎందుకులే నేను నోరు తెరిచి మాట్లాడితే అందరు నన్ను తప్పుగా అనుకుంటారు, వాళ్ళ కంపలన్నా బాగుపడి నేను నోరు మూసుకొని ఉంటాను. చేసిందే చేసేసిన నోరు మూసుకోండి ఎందుకు మాట్లాడేదే? నేను నోరు మూసుకొనే ఉంటానులే, ఎందుకులే వాళ్ళకోసరం నేను వాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పాడవుతుందేమో, వాళ్ళ కొంపలు పాడవుతుందేమో. 30 ఏళ్ళు మొగుడిని తిట్టిపోసినావు నా దగ్గరనే, అనేక ఒక 15 ఏళ్ళు మొగుడిని గేల్ చేసినావు నా దగ్గరనే ఏమా. ఇప్పుడు కొడుకుని తిట్టిపోస్తూ ఉండవు, తిట్టిపోయి లంజా ముండ ఎన్ని మందిని తిడతావో తిట్టుకుంటానే ఉండవు ముండ. ఒక్కసారి ఉండే నిజం పైన మాట్లాడి చూడు, ఉండే నిజం పైన యో చేసింది తప్పని ఒక్కసారి అనుకోని చూడు, లంజం చేయలేదు. That's basically this session. I will do a series of this napalming and dropping a 2-ton nuclear bomb on this beach. All these thermonuclear sessions. I may send it, might not send it. I didn't plan to send it. But if I send it, let me see where it. If I don't send it also, it will be there somewhere in the laptop. You can look into it. Okay. Take care. Bye. यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेः गतवति वायौ देहापाये भार्याभिप्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते.